Okay. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us. I'm Sigrid Shalsita, CEO of Apria, and I'm joining you from Singapore. As we wrap up this year, it's great to witness that our region, Asia Pacific, has made good progress, and the recovery is shaping up to be much more resilient than we had expected. For South Korea, which will be our focus for today, economic growth is expected to pick up on the back of high vaccination rates as well as easing COVID-19 restrictions. And this backdrop represents a golden opportunity, especially for the Korean real estate investment market. So for today's investor virtual forum, we have partnered with Cushman & Wakefield to assemble some of the industry's luminaries to discuss the investment environment in Korea. The program will kickstart with two keynotes to be delivered by Christian Bernasconi, who's founding partner of BNI Capital, and YK Sun, who's Senior Executive Director of Capital Markets in Cushman & Wakefield. They will be sharing their views on what investors could expect post-COVID on REITs and the property markets, respectively. Their sessions will be followed by a panel discussion on investment strategies. We are very honored to have gathered today Chung Kun Kim, who's Managing Director, Chief Investment Officer of Samsung SRA Asset Management, Scott Choi, CEO of Actis Korea, and Sang Bae, who's CEO of Kendall Square REIT Management. The panel session will be moderated by Serene G, who's Director of Capital Markets in Cushman & Wakefield. Of course, there will be an opportunity for all of you to ask questions, so feel free to type in your questions at the chat box, and our invited experts here will address them after the panel. Just so you know, we put together investor forums like this, and we would like to invite you to check our website for upcoming events next year. With that, I would like to hand this over to our first keynote speaker, Christian Bernasconi, who is a co-founder of BNI Capital. Over to you, Christian. Thank you, Sigrid, and good afternoon. On behalf of Apria in collaboration with Cushman & Wakefield, I'm very pleased to speak to you today on the outlook for Korean public REITs. First of all, my background is that I founded BNI Capital. We are a real estate investment firm that looks at predominantly REITs running about $1.7 billion US dollars in REITs, which for the REIT sector is actually fairly large, especially given that most of that is in Asia. My background also was that I was at UBS for the establishment of the first REITs in Japan, which kickstarted the development of the J-REIT market, which we believe is sort of a template for what could happen in Korea going forward. It's been very, very successful. It's now 20 years old. So I will be talking about the Korean public REIT market, the benefits to investors, the benefits to owners, particularly the recent regulatory changes and some improvements that we think could happen. So that's going to be the 15 minutes that I'll try to get through all those points. To start off with, I think it's good to go through history because, again, I'm not sure how aware all of you are of REITs, but I've got some slides that I think kind of illustrate some important points, so I'll bring those over to you. So I'm opening it up now. You should all be able to see. This is a chart of the Asian Pacific REIT market, and it shows the size of it. And if you can see really in the bottom left corner, you can see that despite very rapid expansion in the Korean public REIT market, it's still a very, very small market in terms of market cap and number of REITs in comparison to the largest economy in Asia being Japan. The second largest has a much smaller REIT market. So something seems wrong. We do think there's an opportunity here. So again, looking at the overall market size, REITs in Asia are about 300 billion. 20 years ago, it was 0. So they can grow. Putting this in the context with the US is at about 1.2 trillion. And this sort of shows the evolution of how REITs did evolve in Asia. So this goes back to some of the capital raises. We can't go all the way back to the beginning. We don't have the data. But
what we're mentioning here to our investors and really highlighting is Korean government's enacted some positive reform, which I'll talk about, which should kickstart the market for public REITs. And using the biggest market, I think it's always important to use the biggest market as your example, the U.S. REIT market. And it even as a mature market in the early 2000s, it's grown 9 times in terms of market cap, and it's done it as pension funds and others have started to favor owning public real estate as a portion of their real estate exposure. And they've also there's been more types of real estate that's become investable, like cell towers or data centers and other types, senior living. There's many different types. On the right-hand side, this is where I think it's interesting. If you look at South Korea in terms of market cap to GDP, the more developed markets are around 6 to 8%, being the US and Australia. Japan, being 20 years old, in terms of REIT market, is already up to about 3%. South Korea, again, despite, and this includes the recent, doesn't include SK Corp in this number, recent REIT or NH, but it will, nor the ESR rights, but this number is still going to be very, very small. So, looking at it in the context of where we think this will be, we think this will grow. And growth is really important because as it gets bigger, it gets more liquid. As it gets more liquid, pricing becomes more efficient and the investability becomes better. It's really a virtuous cycle. So that's kind of what I wanted to say with respect to Asian REITs and the history of US and Asia and how it affects Korea. And then with Korea, we've been looking at Korean public REITs since 2019. So I can't claim to be a perfect expert, but the market for public REITs in the current form is relatively short history. I know there's been other forms of REITs and other forms of structures, but what we're seeing today is more like what we have in Asia. So I think we're at sort of the pioneering stage right now for this market, and we look forward to it. The reason is, you all know this, that Korea is a large developed economy, second largest in Asia. It should have a big REIT market, a big functioning REIT market, lots of high quality real estate that would fit into REITs, strong corporate ownership of real estate, which could create an opportunity for REITs to grow. So we do see just really a great opportunity. We're at an inflection point, which was triggered by some of the recent changes, and we do expect to see bursts of growth and then slowdowns, but nonetheless, we think the process has started, and that's important. And it really needs the support of domestic investors to start with. Of course, foreign investors, we can look into the markets, we can invest, but it really has to be driven by domestic investors. And the point I want to make to those investors today is that there's great benefits in owning REITs. Over longer periods, as mentioned, they have outperformed. And I have a slide that I can also show that highlights, one second. Sorry. Can you see it? This is done by CM Data that highlights the performance of REITs, and again, in the US, for pension fund performance. And if you look at asset types over this period of time, the best performing real estate asset type was real estate over other types. So in Korea, the pension funds are very active investors globally. And you've got a lot of corporate ownership, you've got some developer ownership. REITs really could solve a big problem for all of them, create liquidity or another investment opportunity for them. The benefits for individuals obviously are very clear. You have some tax benefits, especially today with the recent changes. Selling out, if you were to sell your real estate asset and invest, you'd have deferred capital gains, you'd have a lower dividend tax income. Those are all positive. So all of these catalysts together should encourage investors to look at the market. It's also been proven that real estate REITs in a balanced portfolio help improve returns, lower volatility and improve returns. They kind of can be seen as hybrids between equity and fixed income in some ways, but historically have actually outperformed equities despite lower risk. So again, another reason for investors. For the owners, why should owners consider REITs? There are many different types of owners. In many cases, if you take, I'm sure in Korea, it's similar to the way it was in Japan, you have corporate owners. So you have a lot of corporates that had real estate, and put it in the context of SK or Lotte, they had real estate because they needed real estate. It helped them develop their business, grow their retail business.
times are tough, you want to improve your returns, you want to improve your ROEs. One way to do that is to either create your own REIT, as Lotte has done, or SK, and that gives you the opportunity to sort of divest to some degree, but keep control, or sell outright to a REIT, which would then be a long-term owner, and you could enter into a sale leaseback arrangement with them that would allow you to operate still in your headquarters, but lighten that balance sheet, which investors really like to see. So for those corporates, there's a real incentive to use the REIT market, because it is a long-term holder. Private equity is not. The other benefits is for asset managers. So your big asset managers that have real estate funds that want to, this could allow them to turn it into sort of the opportunistic investments into long-term, stable, almost perpetual revenue sources for them, and that would be very attractive. And then again, for developers who've developed real estate, they have it on their balance sheet. It reduces their returns over time, because once it's developed and stabilized, it's really not a high growth type of asset versus development. So as we're seeing in many markets, having REITs, being able to acquire those assets, providing a different return profile to their investors, allows the developers to recycle capital. So that's kind of the incentives that we see there. So I touched quickly on the incentives, the regulatory changes, which were good. And I do believe that we're in the inflection point. And just even through COVID, quite remarkably, we've had IPOs of REITs. So very successful offerings, many of them. And I think one of the most successful ones, and not because he's on the panel, but I think, nor that because we're an owner, was ESR Kendall Square, in that it really brought in foreign investors, institutional investors, and was a good example of an asset manager monetizing an asset, putting it into a long-term vehicle, which they could then manage, and seeing it grow. And you are seeing incrementally foreign participation in the market grow. Behind their recent rights issue, which will increase the market cap, we believe they'll be one of the first companies to be included in the FTSE EPRA Nareit index, which is followed by many global investors. So this will bring global capital into Korea. So these are things worth watching. I think, again, Korea, we're in the first inning. In a baseball analogy, I grew up in America, and in Korea, I know baseball is very popular, so you know what I mean. So it's a very, very long process, and it's just started. So I do look forward to future development. There's, and again, if you take the other examples of the SKs and Lottes and others, you see different types of assets coming in. You have retail, almost triple net. You have petrol stations, which are sort of a convenience offering. I'm sure we'll see data center. I'm sure we'll see other types of real estate that becomes investable. This is an opportunity for individuals, institutions to get exposed. It's good to see the government support it. That's always necessary for REIT market development, is government support, both from regulatory and also from tax. Normally it's the tax is the hard part. But there's, of course, areas that can be improved. And as I mentioned, I was involved in the first REITs in Japan. And during that period, it was very challenging for international investors. There was no English presentation material or prospectuses, very little communication with managements. It was tough. I'm facing the same burden right now myself, the current IPOs, but we'll find a way to solve it. But what I see evolves over time is that a couple things happen. The companies look for capital because REITs require capital on an ongoing basis. They have to pay out their earnings. To grow, they need to raise equity. They need to reach out to investors and have good corporate governance. And so when that happens, that normally means they'll get on a plane or a Zoom call today and meet with other investors, not just domestic, but also foreign, which helps to stabilize and create a more diversified investor base. But the biggest area of improvement that could happen was really in the secondary capital raise. So when a REIT wants to grow, it needs to raise equity, as mentioned, because they pay out their profits. In Korea, it is a very, very long process. So and it's very obvious to investors that you can see a very large overhang on the share prices of the REITs during this process of doing a rights issue. And this is not common practice in most developed markets. Most developed markets have very quick overnight book builds, which allows the issuer to more or less gauge demand, pull the trigger, make the transaction on the property, and issue the equity
and the overhang is removed quite quickly. Now, some would say, well, this doesn't protect the domestic individual investors. There are ways to solve for this. So there are ways that there could be in Japan, they don't do an overnight as much, but they do a very short book build with the retail portion that allows the domestic retail investor to be protected. We do not believe that the rights issue is the right structure for REIT secondary capital raising, and it will impede the growth of the sector because of the long-term overhang. So if I'm to speak, and I hope, this will be a voice that I hope that Apria will put out, and I hope institutions in Korea and also the companies and the REITs find a way to speak to their Ministry of Land and Transport and explain to them the benefits, or maybe to look at other jurisdictions. This would be a major improvement, in my opinion, to help really grow that REIT market, because the growth of the REIT market is not just the number of REITs, it's the number of REITs plus also the size of the REITs. That's also very important. So REITs need to scale, get the benefit of scale. So that's where we are. I'm very encouraged. Everything so far has been pretty successful. There's, it's a very early time, but looking at Korea, it's the second. We're very excited because of the size of the economy, the very good corporates that are there, the improved corporate governance that will be ongoing. That should be a trigger for real estate going into REIT form. A very strong domestic pension fund management that understands real estate very well, both in its own market and overseas. So that all the ingredients that are really there for a very big market. Hopefully in 20 years, it'll be next to that bubble with Japan that I had there before, next to this one. And that pretty much concludes it. My thoughts. The next speaker is the keynote presentation for Korean Property Market Update, YK Sun. He's Senior Executive Director of Capital Markets at Cushman & Wakefield. Thank you for your time. Thank you, Christian. Hello, everyone. I'm YK Sun, head of Cushman & Wakefield Korea Capital Market Group. It's an honor to be invited to meaningful conference. I would like to express my sincere gratitude to Apria officials who have worked hard to develop the Asian real estate investment market and prepared a good conference. Thank you. First, 네, 일단 제가 주어진 시간이 짧은 관계로 조금 빠르게 말씀 올리도록 하겠습니다. 오늘 전반적인 한국 경제 상황을 살펴보고 오피스 시장에 대한 썸머리, 그리고 물류센터 관련된 사항들을 간략하게 말씀 올리도록 하겠습니다. 한국 국내 시장의 주요한 동향을 썸머리 아이템들을 말씀드리면은, 일단 경제 성장률이라는 측면에서 보면은 2020년도 코로나 사태에도 불구하고 저희는 OECD 평균이라든지 미국에 비해서 상당히 견조하게 방어를 해냈다. 그리고 지속적인 성장률을 보이고 있고, 언론이나 정부 발표에 있어서도 역대 최대의 수출 성과를 내오고 있고, 물론 이 코로나 사태로 중소자영업자들은 굉장히 어려운 상황이지만은 한국 경제를 주도해가고 있는 수출 중심의 대기업들은 상당히 좋은 실적들을 보이고 있어서 굉장히 저희 이제 이 마켓에 있어서의 오피스나 이런 측면의 수요의 측면에서 상당히 긍정적인 시그널을 보여주고 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 두 번째 아이템으로 지금까지 잘 아시는 것처럼 장기 저금리 기조랑 풍부한 유동성에 힘입어서 캡레이트이 지속적으로 하향 안정화됐었는데, 최근에 이제 인플레이션 우려랑 포스트 코로나 도래에 입각해서 금리 인상 가능성이 상당히 높아진 부분이 위험 요소로 작용하고 있다. 그리고 견조한 경제 성장 및 IT, 그리고 벤처 캐피탈, 자본 시장 등의 성장으로 오피스 시장 공실률 감소 추세에 있다. 그리고 2020년 이후에 신규 오피스 공급 물량이 굉장히 축소될 예정이다라는 거 말씀드려야 될 것 같고요. 또 다른 아이템으로 최근에 이제 물동량 증가와 온라인 비즈니스 활성화에 따라서 물류센터 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 그리고 정보 산업의 급속한 발전과 데이터 사용량 급증으로 현대화된 데이터 센터에 대한 수요가 증가하고 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 말씀드린 것처럼 최근에 코로나로 인해서 잠시 주체됐던 경제 성장률을 다시 회복하면서
실업률도 상당히 안정화가 되고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 그리고 유동성 장세에 대해서 말씀드리고요. 오피스 시장 관련해서 가장 중요한 부분 중에 하나는 한국 시장의 거래 규모가 극적으로 성장했다라는 건데, 과거 2007년부터 10여 년간에 보통 6조에서 7조 내외의 거래가 이루어졌던 시장인데 비해서 2018년 이후에 한 15조 이상으로 거의 더블 볼륨 정도까지 성장을 했는데, 이러한 원인에는 신규 공급 물량이 증가했었고, 신규 공급 물량이라는 게 사실은 2011년도에서 14년 사이에 시장에 신축 그 프라임급 그 오피스 서플라이들이 상당히 많았었고, 이런 것들이 자리를 잡아가면서 그 트랜잭션 시장에서 2018년 이후에 그 상당히 큰 볼륨으로 내왔다라는 거고, 주식채권 유가 시장에서의 수익률이 낮음으로 인해서 대체 투자 시장에 대한 투자자들의 익스포저가 상당히 늘어났다는 요인도 작용을 하고 있고요. 그 다음에 부동산 산업 자체의 성장, 보시면은 2015년도 기준으로 했을 때 저희 국내 AMC가 한 100개 정도였는데 지금은 340개 가량이 되고 있다라는 것 자체가 마켓 자체의 플레이어들이 상당히 증가했고, 물론 또 하나 중요한 요소는 있습니다. 이 유니 프라이스 자체가 커지다 보니까 볼륨 자체도 그만큼 또 커지는 데 있어서 한 1조를 했다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 물류센터 시장도 보시면 2017년 이후에 상당히 거래 규모가 커져서 2021년에는 5조까지 6조까지 시장이 됐는데, 이러한 부분은 사실은 2017년 16년 이후에 국내 물동량이 증가하면서 물류센터에 대한 수요가 증가하고 투자자들이 판단했을 때 상당히 낙관적인 그 시장에 대한 기대가 있었고, 여기 그 점선에 나오는 것처럼 2017년까지만 해도 170bp에서 오피스 스프레드 대비 캡레이트이 한 160, 70 그 스프레드가 있었기 때문에 투자 매력도가 높았고, 그때 이후로 상당히 이 부동산 시장에서 많은 거래 물량이 생겼다라고 설명 말씀드릴 수 있겠습니다. 그리고 간접 투자 시장은 뭐 다들 아시는 것처럼 리츠와 펀드까지 포함을 했을 때 거의 190조 그 정도의 시장으로 성장했고, 그 외에 저희가 눈여겨볼 수 있는 거는 두 가지인데, 크리스찬이 언급해 준 것처럼 향후 IPO 되는 리츠 시장이 지속적으로 성장한다라는 거, 그리고 펀드 쪽에서는 블라인드 펀드의 강세, 이런 것들을 언급할 수 있겠습니다. 오피스 시장 수익률 관련해서 많이 이제 다시 되돌아볼 필요가 있는데, 캡레이트 이 그림에 있어서는 결국은 두 가지라고 생각하는데, 하나는 하향 안정화되고 있는 추세다. 그리고 국공채 금리와의 스프레드가 가지고 있다. 이거는 기본적인 요인이고, 지금 그 투자자들이 가장 컨선하는 것은 결국은 그 프라이스의 트렌드라고 생각을 합니다. 워낙에 최근에 거래되는 사례들이 유닛 프라이스가 높아지다 보니까 이 부분에 대한 컨선이 많은데, 이 부분은 제가 이제 그 서플라이에 대한 부분하고 공실률 데이터를 설명하면서 히스토리컬한 설명을 드리도록 하겠습니다. 일단 공실률 데이터를 보면은 그 전에 전두에 말씀드린 것처럼 2011년 이후에 급격한 공급 물량으로 인해서 시장 전체의 그 공실률이 증가했다가, 이러한 공실률들이 2013년부터 18년까지 쭉 하향 안정화되고 2018년 이후에는 상당히 낮아진 상황이고, 최근에 이제 파크원이라든지 이 여의도 중심의 공급 물량이 생기면서 다소 올라가기는 했으나, 지금 강남이나 분당 권역 같은 경우는 거의 자연 공실률에 가까운 수준에 가 있고, 이러한 추세는 하향 안정화 추세는 유지되지 않겠느냐라고 생각이 듭니다. 이거를 공급 물량 측면에서 조금 다시 한번 생각을 해보면은 2011년부터 2018년 사이에 평균 공급 물량이 7.5만 평이었습니다. 근데 2022년부터 24년까지 평균 예정되어 있는 공급 물량은 굉장히 제한적이다라고 말씀드릴 수가 있고요. 여기서 2011년에서 2018년까지라고 말씀드렸는데, 요거를 앞에 그래프로 한번 확인해 보시면은 그 11년부터 18년까지의 이 공실률이 증가하지 않고 있다라는 의미는 결국은 시장에서 7, 8만 평 정도의 그
신규 공급은 충분히 흡수해내고 있었다라는 걸 보여주고 있습니다. 그러면 이러한 것들이 가격이라는 팩트에서 어떻게 영향을 미치냐 한번 설명 말씀드리면은, 저는 히스토리컬하게 한국 경제에 있어서 부동산 시장에 있어서는 세 개의 결절점을 지금은 생각하고 있는데, 하나는 저희가 아시아 금융위기라고 해서 IMF 시절을 필두로 하고, 그 다음에 전 세계 미국과 유럽을 중심으로 했던 금융위기, 그리고 현 시점의 코로나, 이렇게 나눠서 저는 생각을 하고 있는데요. IMF 이후에 그 한국의 부동산 시장은 제도권의 자본 시장으로 자리 잡게 되었고, 그 이후 가격 트렌드는 지속적으로 그 요구 수익률이 낮아지고 이자율이 낮아지면서 캡레이트이 하향화되고, 그에 비해서 서플라이는 적었습니다. 그러면서 수요는 강했기 때문에 NOI는 상승한 국면이어서 두 가지 인자가 다 작동을 해서 가격의 상승을 추동을 했었습니다. 그리고 나서 그때 이 금융위기 전에 워낙 이렇게 NOI가 좋고 그 이 부동산 시장, 상업용 부동산 시장에 대한 그 투자가 증가하면서 공급 물량이 많이 준비됐었습니다. 그런데 그 공급 물량이 준비됐던 것들이, 예를 들어 지금 뭐 IFC도 그렇고 센트로폴리스도 그렇고, 그 당시에 다 토지 작업이나 인허가가 이루어졌던 것들이 이제 금융위기가 생기면서 적체됐다가, 그런 것들이 실제로 제대로 공급이 되기 시작한 게 2011년 이후에 공급이 이루어졌고, 그러면서 이 금융위기 이후 시점부터 코로나까지의 그 상태를 생각해 보면은 공급 물량은 상당히 많은데 수요는 상당히 저조했기 때문에 실제로 명목 임대료는 상승을 했지만은 렌트풀이라든지 TI 등을 제공함에 있어서 실질 임대료 상승은 정체되었었다라고 생각할 수 있습니다. 그런데 지금 각국 정부에서 이 경기 부양을 위해서 이자율과 유동성 공급을 증가시키면서 캡레이트이, 그러니까 이자율이 상당히 낮아지고, 이러면서 요구 수익률도 낮아졌고, 그래서 이 시기에는 사실은 캡레이트이 낮아진 것에 입각해서 프라이스가 계속 높아지는 트렌드를 보였었고, 근데 이제 현 시점 코로나 이후에는 앞서 말씀드린 것처럼 인플레이션에 대한 리스크, 그리고 포스트 코로나의 그 시장 환경들을 대비하기 위해서 그 각국 정부에서 이자율이라든지 유동성 공급에 이 반대 방향의 그 추동력을 갖기 때문에 이자율이 상승할 개연성이 높고, 그렇다면 캡레이트도 다소 영향받고 상승할 가능성이 있다. 근데 그렇다고 해서 가격이 중단기적으로 떨어질 것이냐에 대해서 저는 약간 그렇지는 않을 것 같다고 생각하는 게, 앞서 말씀드린 것처럼 제한된 공급과 현재 시장 공실률의 하향 안정화라는 것을 기초로 생각했을 때 향후 시장은 NOI가 상승할 가능성이 상당히 있다. 그래서 캡레이트이 다소 상승하더라도 NOI도 역시 상승하면서 프라이스는 중단기적으로는 유지되지 않겠느냐라고 예상을 하고 있습니다. 그리고 각 시장별로 특성을 뭐 간단히 언급해드리면은 CBD에서 이루어졌던 거래들은 대부분 수익형 자산에 대한 거래가 주를 이뤘고, 강남은 사옥형, 그리고 여의도 같은 경우에는 이제 IFC도 그렇고 파콘도 그렇고 오피스 개발에 대한 여러 가지 우려점들이 있으면서 기존 오피스텔을 리모델링해서 레지덴셜이라든지 생활 숙박 호텔이라든지 이런 형태로 개발형에 대한 이 거래가 많았다라고 설명 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 한국이 어쨌든 아직까지는 그 APEC 국가 중에서도 일본과 더불어서 금리 대비 스프레드가 있는 안정한 시장이다라는 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 물류 시장 관련해서는 뭐 아시는 것처럼 2012년에서 2020년까지 물동량이 거의 2배로 증가했고, 그리고 이 주요 물류 업체들의 매출액 상승도 연 6.4% 이상 내오고 있으며, 온라인 그 매출이 계속 증가하는 추세에 있다. 라는 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 유통 물류 관련해서 2010년까지는 도소매 유통 사업 주임 중심이었다면은 2015년부터는 플랫폼, 그리고 21년까지는 직매입 유통 온라인 산업으로 넘어가고 있는 추세다. 이런 물류의 그 투자 증가에 따라서 점점 그 대상 자산의 로케이션이 확대되고 있는 상황이고, 말씀드린 것처럼 캡레이트는 지속적으로 낮아지고
같다라는 말씀드립니다. 하지만 이제 마지막으로 아마 인베스터들 입장에서 컨선이 될 수 있는 부분은 지금 이제 인천 같은 경우에도 앞으로 2~3년 내에 공급 물량이 한 70만 평 정도 예정되는데 향후 시장이 어떻게 될 것이냐에 대한 컨선들은 분명히 있을 수 있다고 생각되고, 결국은 이것은 해당 자산이 가지고 있는 경쟁력, 해당 자산의 로케이션 경쟁력, 그리고 이 어떤 직원의 인접도, 그리고 규모, 그리고 피지컬 컨디션, 이런 여러 가지 요소들 속에서 저희가 오피스 시장에 프라임 그레이드가 있고 퍼스트 그레이드, 세컨드 그레이드 이렇게 있듯이 향후적으로 이 물류 시장에서도 각 자산별 투자별 변별성을 가지면서 경쟁력을 갖는 그레이드로 자리매김하지 않겠느냐, 이렇게 생각이 됩니다. 이상으로 제가 발표할 내용은 정리를 하겠고요. 이후에 패널 디스커션 관련해서 사회를 맡은 지소림 이사님께로 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. Hello, everyone. This is Surimji from Cushman Wakefield Capital Market. I'm pleased to be a moderator for the panel discussion after two excellent keynotes by Christian and YK. Now we have three panelists from Samsung SRA, one of the leading real estate asset manager in Korea. Actis, a leading investor in growth market, including Korea, and Kendall Square REIT, who is one of the largest logistic investors in Korea. From now on, the discussion will be in Korean. 잠시 패널리스트를 소개해드리겠습니다. 삼성 SRE 자산운용의 CIO이신 김정근 상무님, 액틱스에서 한국 대표를 맡고 계시는 최용석 대표님, 그다음에 캔들 스퀘어 리츠 대표이신 배상희 대표님께서 소중한 의견 나눠주실 예정입니다. 자, 첫 번째로 국내와 해외에서 다양한 투자를 해보신 김정근 상무님께 질문을 드리겠습니다. 상무님, 삼성 SRE에서 계시 전에는 KIC에서도 해외 투자도 진행하셨는데 현재는 국내 운용사의 CIO로서 투자하고 계십니다. 최근 국내 투자 동향은 과거나 해외랑 비교해서 다른 점이 어떤 게 있을지, 또 국내 운용사가 이렇게 계속 변해오는 이 환경에서 취해야 될 스탠스가 어떤 게 있을지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예, 안녕하세요. 삼성 SRA 자산운용의 김정근 상무입니다. 저희 회사 간단히 말씀드리면은 저희 회사는 한 8년 전에 9년 정도 설립된 지 9년 됐고요. 저희가 이제 해외와 국내 투자를 다 전 전역으로 해서 선진 시장 위주로 이제 투자를 하고 있고요. 기존에는 코어 오피스 위주의 투자에서 지난 해부터는 좀 본격적으로 다변화 전략, 그리고 이제 코어 아닌 개발이나 그다음에 밸류애드 전략의 다양한 전략들을 이제 구사하는 식으로 발전하고 있습니다. 회사 자체도 상당히 성장을 거치고 있는데 제가 봤을 때 이제 국내 부동산 시장을 해외 부동산을 비교했을 때 해외 부동산에 비해서 국내 부동산 시장은 이제는 상당히 선진화됐다. 유동성도 높고 투자가들도 다양해졌고 해외 투자가들의 이제 관심도도 상당히 높아졌고 최근에 어떻게 보면 코비드 상황에서 그래도 작년에 이제 한국 시장 자체가 좀 활발히 투자 기회들이 한국 자체가 계속 가동되고 있는 상황에서 상당한 투자들이 또 활발히 이루어졌다. 그러는 과정에서 아시아계 이제 펀드들, 해외 투자 기관들이 또 국내에 대한 관심도는 더 높아진 것 같습니다. 근데 이제 저희 한국 시장이 상당히 성장해진 부분에 있어서 제가 한 세 가지 정도 큰 변화들이 있었던 것 같습니다. 하나는 국내 운영업계에서 이제 펀드들이 프로젝트성 에서 투자가 시작됐는데 보통 이제 이 프로젝트성의 투자 자체가 펀드의 기간이 한 5년 정도, 이 정도의 이제 투자 기간을 갖고 운영이 되어졌는데 지금은 이제 코어 투자 자산들을 이제 많이 투자하고 대규모의 투자가 이루어지다 보니까 지금의 이제 만들어지는 펀드들이
저희 뭐 SRA도 이제 독보적으로 이제 블라인드 펀드를 이제 코어를 위한 블라인드 펀드를 설정하는데 지금은 7년 이상, 한 10년 정도의 이제 펀드들을 또 10년 이상의 펀드들을 좀 약정을 하고 뭐 공모해서 저희 모집을 해서 지금 운영 중에 있습니다. 그러다 보니까 장기적인 투자가 워낙 이제 진행되고 그 기간에 이제 가치를 안정된 운영을 위한 그런 부분에 있어서 자산 관리의 이제 부분이 상당히 중요해졌다. 그래서 이 부분에 있어서 다양한 그 운용사들이 인력을 더 보충하고 전문성도 높이고 그리고 이제 일반적인 코어 전략 외에도 아까 말씀드렸던 것처럼 개발, 뭐 밸류 애드드 전략 이런 것들을 이제 구사하다 보니까 인력들의 이제 그 역량의 부동산 이제 운영 역량에 있어서 좀 더 심도 있는 그 전문성, 분야적 전문성에 있어서 그 리스크 커브를 좀 더 올라가는 그런 이제 위험 부담을 갖지만 적정한 이제 투자 기회들을 또 모색하다 보니까 그런 전문성에 있어서의 그 자산 관리 강화 또 마지막으로는 이 지금 현재 이제 워낙 이제 블라인드 펀드의 약정 특히 이제 코비드 상황에서 투자자들의 이제 활동 자체가 수익자들의 활동 자체가 제한이 되다 보니까 이 블라인드 펀드나 또한 이제 최근에 이제 공모원 리츠 시장이 워낙 이제 활발해지고 성장이 더 되는 과정에서 이 수익자들을 이제 잘 대변하는 그런 운용사 이런 성관주의가 상당히 강요되어지는 상황들에 있어서 어떻게 보면 이제 중장기적으로 이런 펀드들이 안정적으로 이제 운영되고 그러는 부분에 있어서는 이제 전담적인 이 자산 관리 조직이 상당히 더 중요해진 것 같습니다. 저희 뭐 SRA도 이런 부분에 있어서는 계속 인력적인 강화에서 전문적으로 부동산 인력 쪽에서는 또 개발 인력의 또 충원이나 또 밸류애들의 이제 역량을 또 갖춰가면서 그리고 이제 다양한 이제 섹터를 확대시키다 보니까 물류나 이제 데이터 센터가 되든 이런 이제 지역 섹터의 다변화 때문에 이 오퍼레이터와 이제 전문적인 기관들의 일 협업을 위해서도 자산 관리에 더 이런 중요한 강점을 두고 강화를 시키고 있습니다. 두 번째는 제가 봤을 때 이제 리서치의 이제 강화 부분에 있어서 저희 시장이 워낙 이제 이런 식의 다변화되는 전략들을 구사하는 과정에서 다양한 섹터의 이제 상품들을 발굴하고 그다음에 이제 밸류애드나 개발에 또 새로운 이제 기회를 모색하는 부분에 있어서 섹터의 이제 리서치 그다음에 이런 개발이나 밸류애드 할 때 미시적이나 국지적인 좀 더 딥한 이제 리서치 이런 부분이 더 이제 투자자들에게 있어서 더 중요한 그 투자의 그런 결정과 또 성관주의적으로 자금을 이제 저희가 위탁받았을 때 이런 부분들에 이제 더 강화가 필요하다는 부분에 있어서 저희 회사는 애시당초 이제 리서치 자체를 타 이제 운영사 대비해서 처음부터 이런 투자를 많이 하고 리서치 센터를 운영하고 있는데 이런 부분에 있어서 인하우스를 또 투자를 공유하지만 저희가 이제 선제적으로 투자를 할 때 시장의 이제 기회들을 제대로 발굴하고 그러기 위해서는 이런 이제 면밀한 검토를 선제적으로 해야 된다. 그러면서 운영하는 과정에서 그런 리서치 부분에 이제 지원이 상당히 중요하다. 그래서 보니까 이런 부분에 있어서는 이제 타 운영사들도 규모와 그에 따라서 리서치에 이제 강화를 주고 있는 것 같습니다. 또 하나는 코어 부동산 투자가 워낙 이제 핫하게 이제 가격들이 많이 올라갔는지 아니면 그 적정성의 여부에 대해서 이 중장기적인 또 뷰를 갖기 위해서는 아무래도 그런 이제 더 딥한 이제 세밀한 분석이 필요하다는 부분에 있어서도 이런 리서치가 상당히 더 중요해진 것 같습니다. 마지막으로는 요즘 이제 아무래도 이제 캐피탈 게인이나 이런 부분에 성장한 시장 자체가 한국에서 향후에 더 성장할 수 있는 섹터도 있고 분명 그럴 수도 있지만 제 생각에 이제 해외 시장도 비슷한 상황들이 벌어지는데 중장기적으로 안정화된 이제 NOI를 향상시킬 수 있는 전략을 이제 구사하기 위해서는 이런 SI들과의 전략적 투자자들과의 협업이 어떤 부분에 있어서 좀 상당히 이제 그런 협업이
더 나타나고 있는 것 같습니다. 이 장기적인 또 다양한 섹터에 이제 투자를 뭐 물류든 뭐 데이터 센터가 됐든 뭐 기존에는 뭐 호텔도 마찬가지겠지만 이 전문적인 오퍼레이터와의 이제 협업을 통해서 실제적으로 NOI를 성장시킬 수 있는 그런 노력들이 상당히 필요할 것 같고 이 부분에 있어서는 뭐 오피스 또한 그런 임대업에 있어서의 오피스 임대업에 또 더 그 발전되는 또 오퍼레이터가 또 더 성장되어 오지 않을까라는 생각이 듭니다. 그런 부분에 있어서 저희도 이제 물류 부분에 있어서 뭐 CJ 대한통운이 되든 뭐 개발에 있어서는 어떤 데이터 센터 오퍼레이터들과의 협업, 글로벌한 협업을 통해서 그런 협업들을 상당히 진행하는 부분이 어떻게 보면은 뭐 제가 봤을 때 한국 시장의 뭐 변화가 아닐까, 발전된 변화가 아닐까 싶습니다. 네, 말씀 감사드립니다. 확실히 한국 투자가 이전과는 좀 달라진 것 같고요. 경쟁이 치열해지면서 이제 최근에는 투자자들이 아까 몇 섹터 말씀해 주시긴 했지만 새로운 섹터에 대한 이제 발굴을 많이 하고 계신 것으로 알고 있는데 이에 대한 질문을 이제 최영석 대표님께 드려보겠습니다. 액틱스가 한국에서 액티브하게 데이터 센터 개발을 하고 있다고 듣고 있습니다. 해외 투자자로서 개발 자체도 굉장히 어려운 일인데 미지의 분야인 데이터 센터 개발을 어떻게 시작하셨고 또 지금 현재 어떻게 진행하고 계신지 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예, 약 3년 전에 스탠다드 차터드 프라이빗 에쿼티에서 액티스로 조인하게 되었고요. 은행이 SC은행이 저희 부동산 PE 사업을 액티스에 매각하면서 저도 같이 넘어오게 됐습니다. 그래서 액티스를 조인하면서 점차 경쟁이 치열해지는 한국 부동산 시장에서 살아남을 수 있는 방법이 무엇이 있을지 고민을 하게 되었고요. 특히 아시다시피 풍부한 유동성, 빠른 트렌드 변화, 경쟁사 증가 등의 시장 환경에서 살아남기 위해서 성장성이 있으면서도 독보적인 지위를 선점해야 하고 또 이를 위해서는 차별화된 전략 그리고 신속한 의사결정만이 답이라는 결론에 도달했습니다. 그래서 성장성과 그 독보적인 지위 이 두 가지를 충족할 만한 섹터를 고민하던 중에 2년 전부터 데이터 센터라는 산업을 집중적으로 연구하기 시작했습니다. 그래서 일반적으로 부동산 투자자들이 검토하는 입지 분석, 토지 매입, 인허가 같은 것보다는 데이터 센터 관련 전문 지식을 배우고 습득하기 위해서 노력을 했고요. 이를 위해서 국내 메이저 통신사, 클라우드 업체, 콜로 사업자들과 인적 네트워크를 쌓는 데 집중했고 업계 전문가들을 통해서 전문 지식을 직간접적으로 배우기 시작했습니다. 이와 동시에 저희 본사와 저희 펀드 수익자들에게도 투자자들에게도 한국 데이터 센터 산업의 성장 잠재력에 대해서도 꾸준히 어필하고 설득하기 시작했습니다. 저희 같은 신규 진입자, 특히 재무적 투자자가 국내 데이터 센터 시장을 독점적으로 지배하고 있는 거대 통신사 및 클라우드 서비스 업체를 상대로 도전하고 시장에 진입하는 것은 쉬운 일은 아니었습니다. 그래서 그들이 강점과 약점 그리고 저희의 강점과 약점을 분석해서 서로의 약점을 보완하는 윈윈 전략을 구사하면 그런 구조를 만들어내면 해볼만 한다는 생각이 들었었습니다. 좀 더 설명드리자면 그 통신사와 클라우드 서비스 업체의 강점은 일단 데이터 센터를 구축해보고 운영 노하우가 있다는 점이고요. 두 번째는 제일 중요한 네트워크, 파이버망을 확보하고 있다는 점, 그리고 임차 수요를 확보하고 있고 대신 그들의 약점이 어떤 개발 노하우가 부족하다든지 아니면 인허가 전문성이 부족하다든지 제일 중요한 전력을 확보하는 능력이 부족하다는 이런 약점이 있었습니다. 다시 말해서 그들의 약점이 저희가 강점을 가지는 분야였던 것입니다. 그래서 이들을 상대로 저희 강점을 증명하기 위해서는 데이터 센터 핵심 권역에 선제적으로 토지를 매입하고 대용량 전기를 확보함으로써 협상력을 높이는 방법이 최선이라고 판단했으며 다소 공격적이긴 하지만
하나하나 실천에 옮겼습니다. 그래서 어려웠던 중에 하나는 이 토지 매도자와 또 한국전력을 상대로 설득하고 협조를 구해서 토지 매입 클로징 시점과 전기 확보 시점을 맞추는 것이 챌린지 중에 하나였습니다. 그래서 작년과 올해 저희 액티스는 한국에서만 3개 데이터 센터 개발을 위한 부지 매입을 완료했고요. 필요한 인허가, 건축 허가, 전기 확보를 모두 득했고 현재 개발이 진행 중입니다. 3건의 투자비는 총 1조 1,000억 원에 달하고요. 3건 모두 2023년 4분기와 2024년 1분기에 모두 완공될 예정입니다. 3건 모두 클라우드 임차인들이 가장 선호하는 데이터 센터 핵심 권역에 입주하고 있고 해당 지역의 마지막 대규모 전력을 성공적으로 확보해서 진입 장벽을 높였고 결과적으로 저희 물건의 임대 경쟁력을 갖추게 됐다는 의미가 있습니다. 마지막으로 액티스는 데이터 센터 개발비 운영 역량 및 전문성 강화를 위해서 메이저 통신사 및 클라우드 업체 출신 전문가들로 구성된 데이터 센터 운영 업체인 ADIK를 설립했고요. 이 회사를 통해 세계 데이터 센터의 개발 사업 및 임대 마케팅을 총괄을 지휘하고 있습니다. 네. 진짜 관심 많이 갖고 있는 데이터 센터의 선구자적인 역할을 하고 계신 것 같습니다. 저 한 가지만 더 물어봐도 될까요? 저기 한국에서는 그 해외 투자자로서 액티스가 성공적인 개발 사업을 경험을 하셨잖아요. 처음에 한국에 투자하려는 투자자들에게 어떠한 점이 좀 어려웠고, 그러니까 데이터 센터는 아까 말씀을 해주셨지만 그 기본적으로 개발 사업에 대해서 반대로 또 어떤 점이 수월했는지 또 성공 요소가 뭐였는지 조금 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 그 너무 얘기가 길어질 것 같다 조금 우려는 되는데요. 간략히 제 소감을 말씀드리면은 SC 프라이빗 에쿼티 때부터 지금까지 13년 동안 한국에서 오퍼튜니스틱 펀드만 운영을 했고요. 외국계 투자자로서 제일 어려웠던 점은 본사를 설득하는 일이 제일 어려웠던 것 같습니다. 다행히도 저희 글로벌 헤드인 브라이언 치나피는 아시아에서 부동산 투자를 했던 업력이 오래되신 분이라 한국 시장도 좋아하고 또 한국 팀이 하는 거에 대해서 매우 서포티브 했고요. 근데 결과적으로는 그분들로부터 신뢰를 얻기 위해서는 일단 저희가 약속한 걸 딜리버 해야 되고 그게 인허가 일정이 됐건 공사비를 관리가 됐건 매각 수익이 됐건 저희가 약속한 것은 반드시 지켜야지 그런 신뢰가 쌓였고 그런 신뢰를 바탕으로 설득하는 게 용이했고요. 이게 이제 회사 내부적으로 챌린지였고 외적으로는 다행히도 한국이 아시아에서는 선진국 시장이어서 이런 인허가 절차도 매우 스트레이트포워드 하고요. 그리고 외국에 대한 차별성도 없고 투명한 편입니다. 다행히도. 최근 10년 동안 많이 그 분야가 발전됐고요. 오히려 너무 민주화가 돼서 이제 민원 이슈 같은 것들 해결하는 게 법적으로도 법적으로도 근거가 없는 어떤 민원 이슈를 해결해야 되는 점이 있는데 그거는 개발하는 주체라면 반드시 안고 가야 될 이슈가 있고요. 그걸 빼놓고는 의외로 한국이 개발 사업이 투명하고 차별이 없기 때문에 정도를 지키고 절차만 지키면은 인허가 관련된 크게 문제가 없다고 판단이 됩니다. 그리고 마지막으로 말씀드리고 싶은 거는 국내 이제 진출하셨거나 또 향후 진출하고 싶은 외국계 투자자분들이 가끔 저한테 하시는 질문인데 저는 어떻게 하면 한국에서 경쟁력 확보할 수 있냐. 자금들 다들 풍부하니까요. 반드시 한국의 팀을 셋업을 해야 됩니다. 그래서 개발이 결국 단기 수익을 목적으로 하는 것도 있지만 리치 딜 플로우, 그러니까 훌륭한 양질의 딜을 저희가 꾸준히 확보하기 위해서는 한국 시장에 대한 롱텀 커미트먼트를 보여줘야 되고요. 롱텀 커미트먼트를 보여주기 위해서 제일 필요하고 중요한 부분이 한국의 팀을 셋업하고 담당자한테 권한과 책임감을 부여하고 시장과 끊임없는 네트워크를 쌓아가면서 딜 소싱하고 시장을 모니터링하는 이런 전문 인력이 반드시 있어야 된다는 점을 제가 강조하고 싶습니다. 네, 감사합니다. 개발 분야가 진짜 국내에서 쉽지 않은데 대단하신 것 같습니다. 사실 6, 7년 전에는 물류센터가 지금 이제 말씀해 주신 데이터 센터처럼 부동산에 새로이 진입하고 있는 분야였다고 생각이 드는데요. 지금은 오피스 분야 수준까지 이제 성장하게 되었습니다. 이 부분에 대해서는
저기 라사일 인베스트먼트에서도 계셨고 켄달 스퀘어에서 물류 투자를 해오신 배상희 대표님께 여쭤보도록 하겠습니다. 대표님, 그 국내 물류센터 투자에 그 어느 누구보다 많이 알고 계시라고 생각되는데요. 해외 투자자로서 그 로컬 또는 또 지금은 이제 로컬 투자자이시기도 하니까 동시에 이제 그 경험을 바탕으로 그 국내 물류센터의 그 과거나 현재를 비교해 주실 수 있으실까요? 또 해외 투자자가 한국에 투자하는 것에 대한 이런 장단점 이런 것도 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저기 켄달 스퀘어 리츠 운영의 배상입니다. 제가 켄달을 조인하게 된 게 2년이 이제 좀 넘었어요. 2년 반 정도 됐는데, 그때 와서 느낀 점이, 이 물류 개발이나 운용에 대해서 제가 정말 전문가가 아니구나라는 걸 많이 느끼게 됐어요. 근데 켄달의 경우에는 6, 7년 전에 이제 한국 오퍼레이션을 공식적으로 시작을 하면서, 이제 개발, 인허가, 건축, 임대차, 그리고 자산 관리까지의 분장이 스무드하게 이루어질 수 있도록 인하우스로 기능을 다 구축을 했던 거죠. 그래서 이제 보다 전문적으로 각 그 기능에 충실할 수 있는 이제 하우스가 된 것 같고, 뭐 그 덕분에 그 결과가 적어도 이제 물류부동산 시장에 있어서는 좀 만들어질 수 있었다고 보고 있어요. 이제 다른 하우스들도 유사한 측면에서 이제 시장 진입을 노리고 있고, 또 이제 그것 때문에 제가 느끼는 점은 일단은 뭐 토지거래, 자산거래, 개발에서 임차까지 이제는 모두 기관화가 된 시장이라고 보는 게 맞는 것 같아요. 그 결과로 시장도 좀 더 투명해졌고, 그리고 기관화되면서 이제 모든 재반 비용도 올라갔죠. 몇 년 전까지만 하더라도 소규모 시행사, 소규모 영세 물류업자들이 개발 및 임대의 큰 축이었어요. 이 시장에서는. 근데 이제는 기관 투자가들이 토지를 선점하고 개발을 직접 하게 되고, 임차인 역시 지난 5년 동안 전자상거래 산업이 워낙 커지다 보니까 임차인들의 덩치 자체가 굉장히 커지고 기관화 되게 되는 결과를 가지고 온 것이죠. 근데 반대로 말씀드리면 자산의 개발 비용, 자산 가치 임대료가 이전에는 다소 이제 시장, 거시경제 또는 뭐 자본시장과 절연된 모습을 보여주는 포켓이었다면, 이제는 참여자들이 모두 기관화되면서 거시경제 여파를 반영하고 또 하기 시작하는 단계로 진입을 한 것 같아요. 그래서 이전 이제 4, 5년 동안 펼쳐졌던 한국 물류부동산 시장이 이제는 좀 다음 단계로 넘어가는 시점이 아닌가 싶고요. 그리고 산업 생리가 바뀌니까 한편으로는 매입에서 임대까지의 부가가치가 이제 뭐 상승 기회나 여력이 줄어든 것처럼 보일 수는 있어요, 충분히. 하지만 기관들이 이제 자산들을 장기 운용함에 따라서 딜 소싱, 비용 절감, 자산 관리, 임차인 발굴까지 지금부터 이제 투자 운용사의 종합적인 역량이 훨씬 중요해진 시점인 것 같아요. 네. 한 가지만 더 물어보겠습니다. 앞서서 처음에 키노트 때 크리스찬이 리츠에 대한 시장에 대해서 설명을 했는데, 켄달 리츠가 이제 상장 리츠를 갖고 계시잖아요. 그래서 요거에 대한 간단한 설명이랑 국내 물류 시장에 대해서 앞으로의 전망 조금만 해주시면 감사하겠습니다. 네, 리츠는 뭐 물류 리츠든 주유소 리츠든 오피스이건 간에 아시겠지만 진입 장벽, 초기 비용, 그리고 운영 절차, 자산 관리, 거시 경제가 가지는 영향 등 사모보다는 신경 쓸 게 너무 많아요. 하지만 저희들에게 있어서 리츠를 하는 가장 핵심적인 이유는, 첫째는 이제 공모 자본 조달을 통해서 영속적인 비즈니스 모델을 구축할 수 있고, 둘째는 다시 이제 영속적으로 자산 운영을 함에 따라서 단기적인 이 플럭추에이션이 있겠지만 장기적인 자산의 부가가치를 충분히 견인해 나갈 수 있는 여력을 확보할 수 있다라는 게 이제 운용 주체의 입장으로서는 큰 장점인 것 같아요. 리츠에서 계속적인 공모 자본 조달이 가능하려면 반대로 대전제가 이제 기업체로서 하나의 회사로서 얘네들이 영속적인 성장이 가능하냐, 그러려면은 결국은 파이프라인이 보여줄 수 있는 파이프라인이 구축이 되어 있어야 되고, 그리고 그 파이프라인을 실현해 갈 수 있는 하우스의 역량,
뭐 재차 강조드리지만 이 핵심일 것 같아요. 그리고 뭐 이제는 이제 저희 같은 경우에는 물류 부동산을 포트폴리오로 가지고 있는 회사이다 보니까 이 성장을 뒷받침할 수 있는 하우스의 역량도 중요하지만은 배경 산업이 성장하고 있는 산업이냐라는 부분도 뭐 투자가들께서는 충분히 이제 그 중점을 두고 보고 있는 부분이 되겠죠. 그렇기 때문에 이제 초기 소요되는 그 리츠 운용이나 설립에 대한 높은 비용을 감안하자면 어떻게 보면은 이제 당장의 자산 유동화라는 그 달콤한 과실을 넘어서 영속적인 성장을 할 수 있어야 운용사 투자가 자 모두가 위너가 되는 그 모델이 될 수 있을 것으로 보고 있고요. 그런 관점에서 볼 때 향후 한국 물류시장 전망은 반대로 저희가 ESR 캔들스퀘어 리츠를 론칭을 하고 운용하고 있다는 것이 반증인 것 같아요. 장기적인 안목으로 이게 충분히 더 커나갈 수 있는 그 역량 그리고 에너지를 가지고 있는 시장이라고 보고 있기 때문에 물류시장 및 전자상거래 시장의 성장을 볼 때 지금은 이제 그 비용과 수익이 다소 과도기적인 단계에 진입을 했고 하지만은 이제 운용사로서의 역량이 구체적으로 갖추어져 있는 상황이라면은 그 다음 단계의 수익을 실현할 수 있는 사업 모델인 것 같아요. 네, 감사합니다. 일단 세 분 그 전문 분야에 대해서 다 들어봤는데 지금 듣고 계시는 분들 가장 궁금해하실 게 내년이 어떻게 될 것이냐, 한국 시장이 그게 가장 궁금해하실 것 같은데 세 분한테 이제 네, 의견을 여쭤볼 거고요. 그다음에 옆에 채팅창에 그 혹시 이 세 분께 궁금한 게 있으시면 질문을 올려주시기 바랍니다. 일단 그러면 내년 전망에 대해서 제일 먼저 그럼 최용석 대표님께서 간단하게 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 너무 제일 어려운 질문인데요. 내년 불확실성이 많은 시점이고 그 뭐 테이퍼링 이슈부터 금리 인상 또 그에 따른 가격 조정 등의 이슈들이 있는데 저는 오히려 저희가 앞으로 먹고 살 거리 또 유망 분야가 이런 글로벌 트렌드의 관점에서 어떤 분야가 유명한지를 좀 설명드리는 걸로 제가 경제 전문가는 아니기 때문에요. 또 저희는 개발형 펀드이기 때문에 뭐 그러지 않았으면 좋겠지만 내년부터 2, 3년간 리세션이 있다 하더라도 개발 기간 동안은 피해갈 수 있다는 장점이 있기 때문에 저희가 그 분야는 오히려 우리 김정근 CIO님이나 배상희 대표님이 더 말씀해 주실 걸 믿고요. 저희는 요즘에 제가 그 데이터 센터 이후에 뭐를 하면 좋을까 고민해 봤는데 크게 세 가지 정도 저희 검토하고 있어요. 하나는 데이터 센터에서 좀 분파된 건데요. 하이브리드인데 오피스와 결합된 소형 도어 수집 데이터 센터입니다. 그래서 수도권 특히 서울 시내는 아시다시피 대규모 전력 확보가 매우 어렵기 때문에 하지만 여전히 저희 임차인들이나 클라우드 서비스 업체들은 서울 안에 스테이하고 서울 안에서 확장하는 걸 선호하거든요. 그래서 대규모 전력이 필요 없이 데이터 센터를 구축할 수 있는 방안에 대해서 고민하고 있고요. 다시 말해서 용적률이랑 건폐율이 남아있는 기존의 오피스 빌딩을 인수해서 퍼포먼스가 저조한 리테일 공간 또는 저층부를 데이터 센터로 전환하는 밸류에드 전략을 통해 단임 면적당 임대 수익을 극대화시켜서 엑시라는 방안을 고민하고 있습니다. 그래서 최근에 저희가 이런 방식으로 세 번째 데이터 센터를 투자를 완료했고요. 현재 대수성 공사를 준비하고 있습니다. 그리고 두 번째 저희가 유망 있게 보는 분야가 이제 해저 케이블 산업인데요. 좀 생소하게 들리실 수도 있는데 그 해저 케이블은 디지털 인프라스트럭처 산업에서 중요한 역할을 차지하고 있습니다. 다만 이제 재무적 투자자들 접근성이 매우 제한적인 분야고요. 시장에서는 데이터 센터 자체의 성장 잠재력이 주목하고 있긴 하지만 데이터 센터가 작동하고 운영되기 위해서 네트워크가 연결돼야 되고요. 전 세계 글로벌 네트워크 인터넷 네트워크의 98% 이상이 해저 케이블로 연결되어 있습니다. 그래서 데이터 센터 수요의 폭발적인 증가로 한국으로 연결되던 해저 케이블이 이미 풀리 유틸라이즈되어 있고 포화되어 있는 상태예요. 그래서 향후 3년 이후에는 신규 해저 케이블이 부산이나 서해바다로 연결되지 않으면 임차인들의 불만이 증가할 걸로 예상되고요. 그 수요를 감당하지 못할 수도 있다고 생각합니다. 그래서 저희는 지금 초기 단계이긴 하지만 그 해저 케이블 산업 투자를 검토 중에 있습니다. 세 번째는 아직 한국에는 좀 생소한 분야일 수 있는데요. 라이프 사이언스 쪽이고요.
아무래도 바이오사와 제약회사들이 클러스터를 만들어서 그 R&D만 집중할 수 있도록, 그리고 고정자산을 유동화시켜서 저희가 짓는 오피스인데 R&D 펑션이 있는 이런 센터의 임차인들을 유치하는 이런 사업 정도는 검토는 하고 있습니다. 하지만 한국의 그런 제반 여건이랑 그 어떻게 보면은 R&D 하는 대기업들의 어떤 지적재산권 문제 이런 이슈 때문에 아직 한국에는 이미넌트하게 이게 런칭되기는 어려운 상품인데 저희가 중장기적으로 검토하고 있습니다. 이상입니다. 예, 감사합니다. 너무 많이 얘기해 주신 거 아니에요? 그 질문이 하나 들어왔는데요. 그 배상희 대표님 리츠 시장 관련돼서 질문이 있는데, 리츠 시장이 자본시장에 안정적으로 자리를 잡기 위해서는 주가의 안정적인 성장도 중요할 것 같은데, 운용 리츠에 대한 홍보 마케팅 운영 방안은 어떻게 되는지 궁금합니다라는 질문이 있습니다. 그 리츠 그 주가를 계속 이제 떨어지지 않게 하기 위한 그런 마케팅 방안 이런 게 있을까요? 또 하필 어려운 질문 들어와. 그러게요. 어려운 질문을 네. 두 가지인 것 같아요. 저희 말고도 훌륭한 국내 이제 리츠들이 많이 론칭되고 있고, 하지만은 가장 큰 숙제는 제도적인 걸 떠나서 가장 큰 숙제는 결국은 리츠라는 특수한 상품이 이제 기초가 부동산인데, 그 일반 유가증권 시장에 상장이 되다 보니까 이제 학습 효과를 이미 충분히 가지고 있는 기관 투자가들의 경우에는 리츠가 왜 있는지, 뭘 하고 있는지, 얘네들 NOI가 어떻게 나오는지에 대해서는 알고 있어요. 자본 조달을 통해서 자산 취득을 하고. 근데 그 일반 리테일 이제 투자가들께서는 오히려 유가증권에 상장되어 있다 보니까 일반 기업 취급을 당하는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 자본 조달과 자산 취득이라는 굉장히 이제 이 같이 붙어 있는 그 리츠의 생리를 잘 이해를 못 하시다 보니까 상품에 대한 이해력이 굉장히 지금 낮아지는 거죠. 그래서 저희는 이제 내년에는 뭐 구체적으로 지금 말씀드릴 수는 없는데요. 그 리츠 상품 자체에 대한 보편적인 이해가 좀 퍼블릭 시장에서 커졌으면 하는 방향으로 마케팅을 생각하고 있는 게 있고, 그리고 두 번째는 이제 다시 본연의 모습으로 돌아와서 저희가 당연히 이제 매년 올해도 마찬가지지만 저희가 올해 같은 경우에는 11개로 시작해서 이례적으로 7개의 추가 자산을 이제 저희 바스켓에 담고 12월에는 유상증자를 마무리를 해요. 이런 이 눈에 이제 확연하게 보이는 성장을 좀 더 구체적으로 저희도 좀 접근하기 쉬운 방식으로 퍼블릭에게 지금 소개를 하려고는 합니다만, 가장 큰 숙제는 결국은 유가증권 시장이 다른 요인들로 인해서 이 가격이 이제 조정받고 하는 부분에서는 뭐 저희가 보기에는 좀 억울한 부분도 없지 않아 있습니다. 있는데 그거는 뭐 시장에 있음으로서는 어쩔 수 없는 것 같아요. 저희 마케팅 열심히 해야죠. 그래서 내년 예산에도 일단은 돈을 좀 많이 잡아놨어요. 네. 네, 감사합니다. 제가 마지막으로 김정근 학무님에게 질문을 하려고 했는데 데이터 센터 질문이 하나 또 왔습니다. 그래서 향후 5년 안에 금융기관을 통한 데이터 센터의 공급량이 많아질 것으로 예상이 되는데, 실제 사용할 회사가 정해지지 않은 경우가 많은 것 같다고 하네요. 그래서 증가하는 공급량만큼 수요량이 증가하지 않으면 투자자 입장에서 부담이 클 것 같은데, 향후 국내 데이터 센터 산업의 수요 공급 측면을 어떻게 예상하는지 궁금합니다. 이런 질문이 있습니다. 아까 조금 대답을 해주시긴 했는데 간단하게만 다시 한번 얘기해 주실 수 있을까요? 예, 매우 어렵고 중요한 질문인데요. 이 질문의 답을 드리기 위해서는 일단 개괄적인 산업에 대한 이해가 필요한데 이게 너무 시간이 오래 지체될 것 같아서 간략하게 말씀드리겠습니다. 일단 재밌는 거는 전반적으로 데이터의 컨섬션, 그러니까 데이터 사용에 대한 디맨드가 폭발적으로 증가할 거라는 이 총량에 대해서는 모든 전문가와 업계 종사자분들이 동의하세요. 근데 또 재밌는 거는 저희 같이 데이터 센터를 개발하고 운영하는 건물주 입장에서는 저희가 상대할 수 있는 임차인은 매우 한정되어 있습니다. 그러니까 저희가 상대하는 임차인들이 결국 통신사와
그리고 클라우드 서비스 업체들과 콜로 사업자들인데요. 이분들을 서포트하고 실질적으로 이분들을 통해서 본인의 서버나 웹을 관리를 맡기는 이 개인들이나 기업들을 디맨드를 저희가 직접 컨택을 하고 접점을 찾기는 쉽지가 않아요. 그러다 보니까 저희의 비즈니스 모델은 이 메이저 통신사들과 클라우드 서비스 업체들의 향후 비즈니스 플랜과 전략을 사전에 검토하고 알아내서 그들과 보조를 맞춰서 그들이 선호하는 지역에 미리 진출하는 전략을 구사하고 있고요. 그래서 제일 중요한 거는 클라우드 업체들과 이 통신사들의 향후 비즈니스 플랜을 파악해야 되는데 이들이 여전히 선호하는 지역은 서울 내로 한정되어 있습니다. 그래서 하지만 이제 서울에 신규 공급된 저희 거 포함돼서 데이터 센터들이 다 차게 되면은 어쩔 수 없이 이제 서울 외곽 지방으로 나가야 되기 때문에 그 식으로 실질적인 수요는 이 통신사와 클라우드 서비스 업체들이 통제를 하고 있기 때문에 그거를 온전히 저희 센터로 가져온다고 보장도 할 수 없어요. 그래서 매우 소피스티케이트하고 되게 예민한 산업이고요. 결국에는 이 통신사 클라우드 서비스 업체들이 원하는 위치, 원하는 스펙을 제대로 이해해서 그걸 설계 디자인에 반영하고 그리고 커머셜 협의를 잘 해야지 저희도 만족하고 고객도 만족하고 그렇게 되는 산업, 좀 폐쇄적이고 접근성이 어려운 산업으로 저는 이해하고 있습니다. 근데 점점 시장을 더 이해하기 위해서 고객과 접점을 점점 넓혀가려고 하고 있는 상태라 보시면 될 것 같습니다. 네, 매우 감사합니다. 확실히 그 니즈를 먼저 알아내서 미리 대응하는 게 가장 중요한 것 같습니다. 그러면 마지막으로 그럼 김정근 사무님께서 내년 전망 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 일단 뭐 내년 전망 관련돼서 말씀드리기가 사실 뭐 아까의 뭐 다른 토론자들 패널 얘기도 마찬가지로 어렵습니다. 특히나 지금 뭐 코비드 상황에 좀 봉착해 있고 현재 이제 올해도 뭐 하반기에는 회복세로 돌아갈 기대가 상당히 있었는데 그러면 결론적으로 얘기하면은 약간 희망 고문의 상황들이 벌어졌고 지금의 상황에 있어서도 뭐 불확실성이 높은 시장이 될 것 같습니다. 그 와중에 뭐 금리 인상이나 이런 부분에 있어서의 향후에 이제 그 걱정할 거리들이 많은데 저희들이 뭐 전망하기에는 상당히 힘든 것 같고요. 대신 이제 저희가 뭐 다른 이제 액티스가 되든 또 캔들이 되는 이 성장성 있는 세큘러 그로스를 가져가는 좀 중장기적인 성장성이 있는 수요가 있고 이런 부분에 이제 기회를 보면서 저희도 거기에 이제 맞춰 뭐 작년 올해 전략들을 준비하면서 저희 같은 경우 이제 블라인드 펀드를 또 만들어서 얘는 이제 더 본격적으로 투자하려고 하는데 같습니다. 뭐 지금 아까 디지털 뭐의 이제 데이터의 가속화 뭐 이런 부분에 있어서 저희도 작년 초부터 해서 도심 내에 이제 땅을 잡았고 거기에 따라서 SI들과 그 통신 관련 업체 투자자 같이 합업해서 선제적으로 수요가 있을 수 있는 부분들을 확인하면서 투자 개발권을 진행하는 부분에 있어서 한 큰 그 흐름에 저희도 같이 하고 있습니다. 또 하나는 뭐 물류센터에 있어서도 이게 뭐 사실은 현재 뭐 리테일이나 또 그다음에 이 코로나 상황들을 봤을 때 아직까지는 지속적으로 이제 성장에 아니면 거기에 맞는 또 이 물류의 그 시설의 구조 그런 부분에 있어서 미세한 또 발전들이 있고 저희들은 뭐 이런 것들을 뭐 선제적으로 어떻게 이제 뭐 거기에 맞는 상품을 이제 발굴하고 또 임대 솔루션이 가능한 부분에 있어서는 아까 말씀드렸던 부분에 이제 전문가들, 그러니까 오퍼레이터들 간의 협업 같이 이제 투자하고 이런 구조로 있어서 이제 성장을 같이 하는 그리고 잘못된 이제 요즘 물류센터가 워낙 이제 공급이 많다 보니까 잘못된 뭐 투자권의 이제 선택 이런 거를 미연에 방지하도록 그런 협업 관계를 더 강화하고 있는 중입니다. 또 하나는 저희가 뭐 이런 상황에서 또 초점을 두고 있는 게 저희 이제 그룹 전사적으로 ESG에 대한 이제 강화들이 상당히
그 지표들부터 해서 기준들이 높아지고 거기에 맞는 투자들, 그러니까 지속적인 곧 이제 중장기적인 이 가능한 뭐 업에 이제 투자하는 그런 부분에서 부동산도 거기에 맞는 투자들. 현재로서는 뭐 환경 친화적이나 또 사회적 기반이 지원되는 뭐 소셜 이런 뭐 관점에서 저희가 기존에 있는 빌딩을 뭐 인수하는 데 있어서 기준은 예전보다도 이제 신축의 연수에 대한 제한 기준, 거기에 따른 이제 적정성의 가격, 커머셜한 부분을 검토하게 되고, 또는 이게 선제적으로 뭐 저희가 작년부터 이제 개발 땅을 뭐 이제 시행사와 같이 공동으로 개발을 통해서 이러한 이제 그 오피스나 이런 그 빌딩 상업용 빌딩의 그 시설들의 그 기준 자체가 상당히 ESG뿐만 아니라 그다음 넥스트 제너레이션에 맞는 그런 스펙을 위한 그런 개발을 선제적으로 시장에 대한 예측이 힘들다고 하면은 선제적 그런 개발을 할 수 있는 기회들을 그런 이제 시행사나 또 이런 오퍼레이터들과 손을 잡고 그 이제 투자를 한다. 근데 이제 지속 가능한 사업, 뭐 ESG에 관련된 게 컴플라이언트된 그런 투자 기회들을 오히려 개발을 하는 그런 식의 전략들을 이제 더 집중적으로 고민하고 있고요. 더불어 이제 아까 뭐 도심에 이제 데이터 센터 뭐 이런 전략들이 해외에서도 이루어지고 있는데 그거는 이제 항상 그런 기회들이 주어지는 건 아닌데 뭐 저희도 생각했을 때는 뭐 이런 데이터 센터도 하나의 기회가 되겠지만 뭐 도심 내 어차피 기본적으로 서울이 도심의 재생에 있는 부분에 있어서 이 도시 자체가 재생되고 재활되는 그 거듭나야 되는 이런 이제 투자들이 또 큰 프로젝트들이 뭐 진행하다 보니까 요 개발 외에 이제 그러한 이제 노후화되고 이런 부분에 있어서 인트럼에 이제 투자할 수 있는 밸류 애들 할 수 있는 그리고 그런 아까 말씀드렸던 ESG가 되든 또 지속을 가능할 수 있는 그런 또 거기에 맞는 수요들을 또 맞는 밸류 애들 전략들을 좀 주시하면서 계속 그런 기회들을 계속 발굴하고 있고 거기에 맞는 팀들을 계속 확대하고 있습니다. 네, 세 분 진짜 업계에서 통찰력 있는 그 전문가들이라서 너무 즐겁고 재미있고 감사하게 고견 잘 들었습니다. 이만 저희 패널 디스커션은 마치고요. 다음 저희 쿠시만 웨이크필드의 대표님이신 황점상 대표님께서 저희 오늘의 그 웨비나 클로징을 담당해 주시겠습니다. 예, 먼저 방금 소개받은 쿠시만의 황점상입니다. 먼저 바쁘신 시간에 참석해 주신 모든 분들 감사드리고요. 저는 쿠시먼에 20년에 입사를 해서 현재까지 쿠시먼에 몸담고 있는데 오늘 제가 참석했던 그 웨비나 중에서는 아마 가장 전문적이고 실질적인 내용이 많이 언급이 된 것 같아요. 조금 더 학구적이고 이런 내용보다는 실질적으로 현장에서 개발하시고 또 실행하시는 분들이 해주시는 이야기라서 굉장히 도움이 많이 됐고요. 참석하신 모든 분들도 많은 도움이 됐을 거라고 생각을 합니다. 더불어서 통상 이제 이런 에프리아가 주최하는 웨비나가 보통 CNN으로 방송이 되는데 오늘은 뭐 MBC, KBS 또는 SBS로 국문으로 브로드캐스팅이 돼서 아마 참석하신 분들도 이해도가 조금 더 높았을 거라고 기대해 봅니다. 특히나 이제 지금 전 세계적인 화두가 데이터 센터, 로지스틱, 그리고 이제 코로나 이후에 오피스 시장이 어떻게 될 것이냐 이런 부분에 대한 그 많은 생각들을 조금 정리하고 또 개인적으로 한 번 더 생각해보고 또는 전문가분들하고 같이 논의할 수 있는 그런 기회장이 됐기를 바라고요. 마지막으로 본 세션을 준비해 준 패널리스트 분들과 그리고 같이 주최할 수 있도록 기회를 주신 에프리아 관계자분들께 진심으로 감사드립니다. 오늘 수고 많으셨고요.
마지막으로 시간이 좀 지체된 관계로 클로징 멘트를 저희 그 아프리아의 CEO이신 시그리드에게 요청을 드리겠습니다. 시그리드, over to you. Thank you so much, Richard, and our keynote speakers, Christian, YK, as well as our panelists, Chung Kun, Scott, and Sang, and of course, our terrific moderator for this afternoon, Sorim. This is the final webinar for this year. It's quite interesting. We're now at the end of the year. And we have planned for a number of investor forums for the coming year, 2022. The recording of this session will be available at the APRIA website and also in YouTube. So just be on the lookout. We will have them available this week. Thank you once again, everyone, for joining us. And I wish you all, on behalf of APRIA, a wonderful holiday season, and see you all in January of next year.